بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں آپ سب پہ نازل فرمائے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو اپنے اس ٹاپک میں وہ اسباب بتاؤں گی جو کہ آج کل معاشرے میں بہت عام ہو رہے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے اسباب جو میں نے اکٹھے کیے ہیں، یہ ریسرچ سے اکٹھے کیے ہیں، اور آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے 3 4 5 یا کم از کم ایک تو لازمی ایسا ہوگا جو کہ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تو تاکہ میری یہ کوشش مجھے حوصلہ دے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، بچوں کی اچھی تربیت اور ان کی بہتر نشو و نما کے لیے والدین کی سوچ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے میں یہ میاں بیوی کے جو لڑائی جھگڑے کے اسباب ہے اکٹھے کر کے لائی ہوں، تاکہ ان میں سے کوئی بھی مبتلا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر سکے اور بچوں کی بھی اچھی تربیت ہو سکے اور خود بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ شوہر اور میاں بیوی لڑائی جھگڑے زندگی میں سکون اور راحت نام کی چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اس خوبصورت رشتے کو خراب کرنے میں، گندا کرنے میں رشتہ داروں کا عمل دخل ہوتا ہے، جبکہ اکثر اوقات اس کے اسباب خود میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں سمجھداری کا مظاہرہ کریں، آس پاس کے رشتہ داروں کو موقع نہ دیں کہ وہ ان کے تعلق کو کمزور کر سکیں۔ جو طرفین کے رشتہ دار ہیں اسی صورت میں تعلق کمزور کرتے ہیں جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک ان کو راستہ مہیا کرتا ہے، تو اس لیے دونوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں ہی اپنے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے۔ جھگڑے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہم یہاں چند ایک ہی آپ سے بیان کریں گے، اور میرا مقصد ان سب کا اسباب کا احاطہ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد میاں بیوی کی جانب توجہ مبذول کر کے لڑائی جھگڑے کے اسباب پر غور و فکر کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیز میں عمومی وجوہات کو الگ کر کے ذکر کروں گی، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھی طرح غور و فکر کا موقع ملے۔ ہمارے معاشرے میں وہ عمومی وجوہات جن کی وجہ سے یہ خوبصورت رشتہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، ان میں سے چند ایک بیان کر رہی ہوں، تو ان کو لازمی سنیے گا۔ سب سے بڑی وجہ غلط فہمی ہے۔ اکثر غلط فہمی کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں کرنے لگ جاتے ہیں، اور تو میں یہ کہوں گی کہ اگر میاں بیوی کو بغیر کسی تصدیق کے اپنے اندر غلط فہمی پیدا نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر کی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، خود آپس میں بیٹھ کے اگر کوئی بات ہے تو ڈسکس کریں۔ دوسری وجہ انا اور ضد ہے۔ میں اپنی رائے بتا رہی ہوں کہ یار اس رشتے میں انا اور ضد تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ رشتہ اللہ نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، تو انا ضد اس رشتے میں کیوں رکھ رہے ہو؟ اگر شوہر کے اندر کوئی کسی بات پہ ضد کرے تو بیوی کو کمپرومائز کرنا چاہیے، بیوی کسی بات پر ضد میں اڑی ہوئی ہے، سمجھ نہیں ہے اس کے اندر، تو شوہر کو تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اگر دونوں میں کمپرومائز کرنے کی عادت ہو تو پھر تو زندگی حسین و جمیل بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری وجہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی، تو کیا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں محبت نہیں ہوتی۔ بیوی کو تو خاص طور پہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی سب سے زیادہ عزت کرے، پوری دنیا میں اس کی سب سے زیادہ عزت کا حقدار اس کا شوہر ہی ہے۔ چوتھی وجہ ایک دوسرے کے والدین اور رشتہ داروں کی عزت و احترام نہ کرنا، اس سے بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ ہم مزاج نہ ہونا۔ دیکھیں، یہ جو وجہ ہے ہم مزاج نہ ہونا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک میاں ہے وہ رومانٹک ہے، بیوی ہے
बद इखलाक है या खुश मिजाज है, रोमांटिक नहीं है, तो उससे भी क्या हो जाता है, शोहर खुश नहीं रह पाता, या बीवी रोमांटिक है, शोहर थोड़ी खुश तबीयत का है, तो मसले क्रिएट हो जाते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के उसमें ढलना चाहिए ताकि अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। छठी वजह बद इखलाकी है, यानी खिलाक अच्छा नहीं है, बात अच्छी नहीं कर रही, जवाब अच्छा नहीं दे रही, जवाब ऐसे दे रहे हैं जैसे अगले बंदे की दिल आज़ारी हो। बीवी की ऐसे बोल रही है कि शोहर की दिल आज़ारी हो, शोहर ऐसे उल्टे सीधे जवाब देता है कि बीवी की दिल आज़ारी हो। इससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इससे क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने अखलाक को ख़ास तौर पर बीवी शोहर को चाहिए कि बीवी के लिए, बीवी को चाहिए शोहर के लिए अच्छा रखे। छठी वजह नहीं, सातवीं वजह किसी मामले में इत्फाक ना होने के सबब बात का बढ़ना। ठीक है, कोई बात ऐसी चल पड़ती है कि बीवी और शोहर एक बात में मुतफिक नहीं होते, तो इससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। आठवीं वजह क्या देखी गई है, माशरती रहन सहन स्टेटस में फ़र्क होना। नौवीं वजह एक दूसरे के हकूक़ से जाहिल होना। बीवी को शोहर के हकूक़ नहीं पता, शोहर को बीवी के हकूक़ नहीं पता, तो उससे क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जबकि दोनों का एक दूसरे के हकूक़ पता होना चाहिए। 10वीं वजह एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी से दूर भागना। शोहर बीवी के हक अदा नहीं कर रहा, बीवी शोहर के काम काज नहीं कर रही, उसकी खिदमत नहीं कर रही, उसे खुश नहीं रख रही, तो इससे भी क्या नचाकियाँ पैदा हो गई, ज़ाहिर सी बात है। 11वीं वजह मर्द को औरत को अपनी नौकरानी समझना। देखिए, आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है, वो आपके काम काज करेगी, खिदमत करेगी, लेकिन उसे बिल्कुल ही नौकरानी नहीं समझे, एहसास करेंगे रिश्ता एहसास का है। 12वीं वजह औरत का मर्द को गुलाम बनाने की कोशिश में रहना। ठीक है, ये कुछ जाहिल औरतें हमारे मुआशरे में ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि मैंने अपने शोहर को काबू में कर लिया, इनसे घर के काम काज निकलवा रही हैं और इज़्ज़त नहीं कर रही उसकी, अपना बिल्कुल गुलाम बना के रखा हुआ है, जबकि शोहर तो सर का ताज है, उसे तो आप जितनी खिदमत हो सके खिदमत करें, जन्नत कमाएं, बजाय इसके कि आप उसे अपना गुलाम समझें। मैं तो कहती हूँ ये ऐसी औरतें जाहिल हैं जो इस तरह की करती हैं। 13वीं वजह औरत का मर्द की ताकत से ज़्यादा डिमांड करना। देखिए, औरतों को चाहिए, बीवियों को चाहिए कि उसे पता हो कि मेरे शोहर की कितनी आमदनी है और इसी हिसाब से चले, ना कि इधर उधर की दोस्तों और या कज़न्स वगैरह को देख के उनकी वो करे, रीस करे या कुछ इस तरह। ठीक है, 14वीं वजह मर्द के घर वालों ख़ासतौर पर माँ बहन का बातचीत पर बीवी को टोकना, इसमें खामियां निकालना। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है। इससे क्या कि शोहर की जो माँ बहन और बीवी है, वो क्या करती है, बीवी को बिला वजह रोक टोक करती हैं, रोकती रहती हैं उसे, और बिला वजह की खामियां निकालती रहती हैं, जबकि वो खामियां उनके अपने अंदर भी मौजूद होती हैं, वो उनको नज़र नहीं आती। तो खुदारा जो जो इनमें मुब्तला है वो अपने आप को दूर करें इन चीज़ों से और मियाँ बीवी को खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें। 15वीं वजह बीवी के घर वालों, भाइयों वगैरह का शोहर की इज़्ज़त ना करना। इससे भी क्या होता है, शोहर ससुराल में गया, वहाँ पे पूछ नहीं रहे, इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो उससे भी शोहर को क्या होता है, गुस्सा आएगा, लड़ाई होगी। तो इसलिए चाहिए कि अपने घर वालों से अपने शोहर की इज़्ज़त करवाए, या फिर ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे आपके शोहर की इज़्ज़त नहीं है। 16वीं वजह जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है। ठीक है, हमारे मुआशरे में क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत आम है। इससे भी क्या होता है कि बाज़ बात छोटी मोटी बातों पे नचाकियाँ होती रहती हैं। 18वीं वजह शोहर और बीवी का एक दूसरे को वक्त ना देना। शोहर बीवी को वक्त नहीं दे रहा, बीवी शोहर को वक्त नहीं दे रही, तो इससे भी क्या होता है, दोनों में दूरियां पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। 19वीं वजह क्या है, मोबाइल के इस्तेमाल की हद से ज़्यादा आदत होना। आजकल तो हर बंदा मोबाइल यूज़ करने में बिज़ी है, जबकि मैं कहती हूँ ख़ास तौर पे वैसे तो शोहर को भी चाहिए कि मोबाइल की इतनी ज़्यादा आदत ना डाले कि वो अपनी बीवी बच्चों को पीछे छोड़े, लेकिन बीवियों के लिए ख़ास तौर पे मेरी नसीहत है कि मोबाइल के इस्तेमाल की ज़्यादा आदत मत डालें, अपना घर मत ख़राब करें। आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, आपका शोहर है, आपका ससुराल है, आप इन्हें टाइम दें। मोबाइल यूज़ करते हुए एक दूसरे की बात सुनना, इससे क्या होता है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बीवी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, शोहर कोई बात कर रहे हैं, हाँ हूँ में जवाब दे रहे हैं और शोहर को नागवार गुजर है। शोहर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बीवी कोई बात बता रही है, तो शोहर क्या कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ये बातें नागवार गुजर रही हैं।
تو اس لیے کوئی اگر اہم بات بیوی یا شوہر میں سے کوئی بھی کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے بیوی شوہر کی بات سنے، شوہر بیوی کی بات سنے، بغیر کسی وجہ بیوی پر موبائل رکھنے کی پابندی عائد کرنا۔ دیکھیں ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، کیوں دیکھ رہی ہو بھی شک کی نگاہ سے؟ ہاں اگر بیوی میں خدا نخواستہ کوئی عیب ہے، کوئی جو آپ کو بات بری لگتی ہے، پھر تو چلو شوہر کا بنتا ہے موبائل کی پابندی عائد کرنا، بلا وجہ مت کریں۔ جو بیوی آپ کی صحیح ہے، صحیح چل رہی ہے، تو اس پہ بلا وجہ کی پابندیاں، موبائل کا کسی بھی قسم کی بلا وجہ کی پابندیاں نہ لگائیں۔ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر کسی سے بات کرنا، اگرچہ بیوی اپنے والد سے یہ بات کیوں نہ کرتی ہو تو شوہر سے اجازت لینی چاہیے۔ شوہر کا رات کو دیر سے گھر آنا، اس سے بھی بیویوں کے منہ بن جاتے ہیں، یا ساری رات باہر رہ رہے، آدھی رات کو گھر آ رہے، اس سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ شوہر کا اپنے دوستوں کو زیادہ وقت دینا، یہ بھی بڑا کامن ہے بھائی۔ آج کل کی دوستیاں لڑکوں نے ایسے بنائی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بس دوست ہی ہمارے سب کچھ ہے، جبکہ اصل ساتھی آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساری عمر ساتھ رہنا۔ دوستوں کو ٹائم دیں لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، بیوی بچوں کا ٹائم دوستوں میں مت گزاریں، اپنے رشتوں کو بچائیں، اچھے طریقے سے چلائیں۔ بیوی کا میکے جانے کی ضد کرنا، ٹھیک ہے، بیویاں کیا سمجھتی نہیں ہیں، ضد کرتی ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے، گھر جانا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے بننا سننا ترک کر دینا، شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی پیاری لگے، بن سنور کے رہے، جبکہ بیوی کیا کرتی ہے، نہیں سنورتی، تو اس سے بھی شوہر ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کے شوہر کی خواہش ہے، نہیں خواہش، تب بھی آپ کو چاہیے کہ صاف ستھرا رہیں، بن سنور کے رہیں۔ شوہر کے لیے بننا سننا بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح مرد کا بیوی کے لیے بننے سنورنے کا اہمیت نہ دینا۔ بیوی ہے، بن سنور رہی ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہے، بن سنور رہی ہے، لیکن شوہر کوئی توجہ نہیں دے رہا، تعریف نہیں کر رہا، دیکھ نہیں رہا اس کی طرف، تو اس سے بھی کہتے ہیں بیوی کا دل اداس ہو جاتا ہے، یا وہ صحیح سے خوش نہیں ہوتی، تو اس سے بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف کرے تو وہ تیار ہو رہی ہے، بن سنور رہی۔ بیوی یا شوہر کا اپنے بچوں پر توجہ نہ دینا، بیوی اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہی، اور کاموں میں بزی ہے، موبائل یوز کر رہی ہے، ادھر ادھر ملے ملانے میں لگی ہوئی ہے، کالس پہ بات کرے جا رہی ہے اور بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی، تو شوہر کو یہ ناگوار گزرتا ہے، اس سے لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسرا، شوہر جو ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، باقی سارے باہر کے کام وام کر رہے، تو اس سے بیوی کو برا لگتا ہے، بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر میرے بچوں کو ٹائم دے، تو اس لیے دینا چاہیے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان باتوں سے۔ شوہر کا بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، شوہر کا بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، اس سے لڑائی ہوتی ہے۔ شوہر کا حد حرام ہونا، کام کاج نہ کرنا، دیکھیں یہ تو بہت ہی بڑا عیب ہے۔ اکثر شوہر کیا کرتے ہیں، کام کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں بیٹھے بٹھائے سارے کام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ اگر شادی کیا تو اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ شوہر کا بیوی کا رشتہ داروں سے آئے دن کچھ نہ کچھ مطالبات کرنا، کچھ جاہل شوہر ہوتے ہیں ایسے جو اپنے سسرال میں کہتے ہیں یہ چاہیے، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، تو اس سے بھی ظاہر سی بات ہے رشتہ خراب ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کرنا یا بیوی کو دوسری شادی کی مذاق یا غصے میں دھمکی دینا، اوئے ہوئے، یہ تو ایک کڑوی حقیقت ہے۔ دیکھو ہمارے مذہب میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ بات ہے، لیکن کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی کا کرنا تو دور، سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ ایک بار میں نے وہ پڑھا تھا کہ حضرت علی نے ایک بار حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا مطلب ارادہ کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پاس یعنی اپنے بابا جان کے پاس روتی ہوئی گئی اور بتایا، تو ہمارے نبی نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور حضرت علی کو نکاح سے منع فرما دیا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کیجیے گا۔ تو دیکھ لیں جہاں ہمارے نبی کی بیٹی اس طرح پریشان ہو رہی ہے، تو ہم لوگ تو چیز ہی کیا ہیں۔ تو کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر
दूसरी शादी करे। ठीक है। और अगली वजह क्या है, बीवी का शोहर के वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम में कोताही करना। ठीक है, बीवी को चाहिए कि अपने शोहर के वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम में कमी ना रखे, इज़्ज़त करे, अपने शोहर को खुश करने के लिए इज़्ज़त करे। शोहर को खुश करेंगे तो जन्नत मिलेगी। औरत में हद से ज़्यादा सोने की आदत होना, वो औरत जो सारा दिन सोई रहेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो क्या करेगी, तो वो क्या काम करेगी, वो सारे कामों से दस्तबरदारी हासिल नहीं कर सकती, वो सारे काम नहीं कर सकती। अगली वजह क्या है, घर के काम काज सफाई सुथराई में औरत को सुस्ती बरतना। औरत को चाहिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखे। सफाई निस्फ ईमान है और हर शख्स को सफाई पसंद है। तो बाज़ औरतें क्या होती हैं, घर को साफ़ सुथरा नहीं रखती, जबकि शौहर चाहता है कि हमारा कमरा, हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, और औरतें उसमें सुस्ती बरतती हैं। इस वजह से भी थोड़ी नाचाकी हो जाती है। ठीक है। इख्तलाफ होने की सूरत में बीवी का ज़ुबान दराज़ी करना। इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं रिश्ते में, मियाँ बीवी में भी होते हैं, लेकिन बीवी को चाहिए कि हद से ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी ना करे। शोहर का गाली गलौज करना, बीवी पर हाथ उठाना, बीवी पर हाथ उठाना ये भी बहुत बुरी आदत है। बाज़ शोहर को आदत होती है बार बार बीवी पर हाथ उठाते हैं, तो वो भी रिश्ता सही से नहीं चल पाता। शोहर का किसी के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती करना, ये तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि कोई शोहर अपनी बीवी की किसी के सामने बेइज्जती करे। हाँ, अगर बीवी से कोई गलती हो जाती है, कोई बातचीत हो जाती है, अकेले में समझाओ उसे, ना कि दूसरों के सामने उसे ज़लील करो। औरत एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ प्यार मोहब्बत से सही हो सकती है, ना कि आप किसी और के सामने बेइज्जती कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, काम और भी ख़राब हो जाता है। ठीक है। दूसरा है शोहर का किसी के सामने अपनी बीवी पर हाथ उठाना। हाथ तो उठाना चाहिए ही नहीं ना, ना किसी के सामने और ना ही अकेले में। शोहर को चाहिए कि ना किसी के सामने हाथ उठाए, ना ही अकेले में बीवी पर हाथ उठाए। किसी के सामने उठा रहे हैं तो इससे मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। किसी की अगली है नाराज़गी की सूरत में एक दूसरे से कई घंटे बातचीत ना करना। यार नाराज़गी हो जाती है मियाँ बीवी में, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि आप कई घंटे बात ना करें। चलो 1-2 घंटा नाराज़गी हुई है, लेकिन बातचीत करने में पहल करें। बीवी को चाहिए कि वो पहल करे, शोहर पहल नहीं कर रहा तो बीवी पहल करे, लेकिन इतनी देर नाराज़ रहना ठीक नहीं है। नाराज़गी का याम सुलह में पहल की आदत ना होना। ठीक है। नाराज़गी में एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाना, नाराज़गी की सूरत में रज़ामंदी किए बगैर सो जाना, बुरी आदत है ये। मैं तो कहती हूँ चलो बीवियों को चाहिए कि रज़ामंदी करके सोए, क्योंकि जो बीवियाँ अपने शोहर को नाराज़ करके सोती हैं, फरिश्ते उन पर सारी रात लानत भेजते हैं। नाराज़गी होने की सूरत में अपनी नाराज़गी किसी दूसरे को बताना जो दोनों में से किसी को नागवार गुजरे। शोहर की बुरी आदत का दूसरे से तज़किरा करना, इस तरह बीवी की बुरी आदतों पर सब्र ना करना। ठीक है। एक दूसरे की बुरी आदतों पर सब्र ना करना, एक दूसरे की बुरी आदतों पर सब्र ना करना। अगर शोहर के अंदर चलो 10 आदतें ठीक हैं, 2 आदतें ख़राब है, तो बीवी को चाहिए सब्र करे, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी इस्लाह करे, ना कि लड़ाई झगड़ा कर दे, सब्र ना करे। किसी एक में मौजूद कोई बुरी आदत होने की सूरत में इसे बार-बार इसका ताना मारना। ताना तो देना ही नहीं चाहिए, इस्लाम में ताना देना बहुत सख्त मना है। ठीक है। किसी एक में मौजूद कोई बुरी आदत होने की सूरत में इसे बार-बार ताने देने से क्या होता है, मसला और भी ख़राब हो जाता है। आप इस्लाह कीजिए, दोनों एक दूसरे की सलाह कीजिए, ना कि ताने मारें। माज़ी के लड़ाई झगड़ों ज़्यादती की सूरत में एक दूसरे पर जुमलाबाज़ी करना कि फ़लाँ वक़्त में मेरे साथ ये गलत किया था। अक्सर बीवियाँ ये कहती हैं कि फ़लाँ वक़्त में तुमने मुझे ये बोला था, ये बोला था। अरे पिछले वक़्त तो भूल जाइए, जो आज अच्छा वक़्त गुज़रा है इसे अच्छे से गुज़ारिए, ना कि आप पिछले वक़्त को याद करके अपना टाइम ज़ाया करें और अपना रिश्ता ख़राब करें। जो अच्छा टाइम गुज़रा है इसे गुज़ारें।
अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों की हुस्न व अदात की तारीफ़ करना और इसी तरह औरत का किसी गैर मर्द के शौहर के सामने तारीफ़ करना। बीवी चाहती है कि शौहर बस मेरी तारीफ़ करे। नहीं बर्दाश्त होता कि मेरा शौहर किसी और औरत की तारीफ़ करे। इसी तरह शौहर भी चाहता है कि मेरी तारीफ़ करे, तो तारीफ़ करनी चाहिए भी। अगर झूठी तारीफ़ भी कर रहे हो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हमारे मज़हब में तो हमें ये सिखाया है। एक दूसरे पर आए रोज़ शक करना। शक की आदत बहुत बुरी है, क्योंकि जहाँ पे शक होता है वहाँ पे मोहब्बत निकल जाती है। बिला वजह शक नहीं करें, एक दूसरे पर अजीबो गरीब पाबंदियाँ लगाना, औरत को इसके रिश्तेदारों से मिलने ना देना, ठीक है? औरत को इसके रिश्तेदारों से मिलने ना देना, बिला वजह। हाँ, कोई रिश्तेदार शौहर को पसंद नहीं है तो औरत को भी चाहिए कि ना मिले उससे, लेकिन बिला वजह ये नहीं कि बीवी को मिलने ना दें। दोस्तों के साथ उठने बैठने, कहीं आने जाने पर बीवी का ज़रूरत से ज़ायद एतराज़ करना। हाँ, तो बीवियों को चाहिए कि ऐसी भी ना बने कि अगर शौहर दोस्तों में जा रहा है तो बिल्कुल ही जाने ना दें, नाराज़ होके बैठ जाएँ। चाहे दोस्त भी बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों में बंदा हँसी मज़ाक करता है, माइंड फ्रेश होता है, जाने दिया करें शौहर को। हाँ, हद से ज़्यादा शौहर को भी चाहिए कि ना जाए। बीवी को कभी कभार बाहर घुमाने के लिए ना ले जाना। शौहर को चाहिए कि चले ज़्यादा नहीं, कभी कभार बीवी को बाहर ले जाए। बीवी में अच्छा खाना पकाने की महारत का ना होना, ओह! ये भी आ गया अभी। ये भी बहुत अहम है। अगर आप अच्छा खाना बनाना आता है तो आपका शौहर आपसे खुश रहेगा। नहीं खाना अच्छा आपको बनाना आता तो आप सीखें, कोशिश करें। ना कि ये कि जल्दी-जल्दी भून-छून के जैसा मर्ज़ी हो खिला दिया, इससे क्या होता है शौहर खुश नहीं होता। शौहर का खाने में आए दिन ऐप निकालना। बाद शौहर भी ऐसे होते हैं जो छोटी-सी, वैसे सब कुछ ठीक होगा, थोड़ी-सी मिर्च तेज़ हो गई, ये चीज़ तेज़ हो गई, तारीफ़ नहीं करनी, नुक्स पहले निकाल देना है। तो शौहर के अंदर भी ये आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ससुराल की बातें मेके में करना। शौहर ससुराल में गया, वहाँ पे कोई बातचीत हो गई, मेके में जाके बीवी को रुसवा कर रहा है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अ, हम बिस्तरी के वक़्त मर्द का औरत का मर्द से नाजायज़ और हराम अमर का मुतालबा करना, पसंद की शादी का ना होना। देखिए पसंद की शादी इस्लाम में बहुत पसंद की गई है। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा निकाह वो है जो लड़का लड़की की मर्ज़ी से हो। तो कोशिश करें कि पसंद की शादी हो और इसे अच्छे से चलाएँ। बीवी या मर्द में बच्चा पैदा करने की सलाहियत का ना होना, औरत की औरत को ख्वाहिश के वक़्त शौहर को हम-बिस्तरी से इनकार करना, बीवी का होना जिसके सबब हम-बिस्तरी में रुकावट पैदा हो, यानी बीवी के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जो हम-बिस्तरी में रुकावट का सबब पैदा हो, बाज़ औक़ात ये भी दूरी व नफ़रत का सबब बन जाता है। बीमारी या किसी तकलीफ़ में मुब्तला होने के वक़्त हम-बिस्तरी का मुतालबा करना, इस वक़्त औरत समझती है कि इसे मेरा बिल्कुल ख़्याल नहीं है, एहसास नहीं है, बस इसे सख्त थकावट की सूरत में शौहर का हम-बिस्तरी करना, मर्द में क़ुव्वत मर्दानगी का कम होना और बीवी की ख्वाहिश को अक्सर दफ़ा पूरा ना कर सकना, लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। बिला वजह हफ़्ता में कम से कम 1 दफ़ा हम-बिस्तरी ना करना, रोमांटिक ना होना यानी खुश तबीयत होना, लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। एक दूसरे को गिफ्ट देने की आदत ना होना। देखिए ये भी हमारे मुआशरे में कॉमन नहीं है। मतलब कि भई गिफ्ट देना कॉमन नहीं है, तो हमें चाहिए कि छोटे-मोटे गिफ्ट ले लिया करें एक-दूसरे के लिए, इससे मोहब्बत पैदा होती है। एक-दूसरे की तारीफ़ ना करना, पता नहीं क्यों नहीं तारीफ़ करते अभी, करनी चाहिए, बीवी को चाहिए शौहर की तारीफ़ कर दे। तारीफ़ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, जैसा भी आपका शौहर है तारीफ़ करो उसे अच्छा लगेगा दिल में। किसी एक में ये एहसास पैदा होना कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता या नहीं करती, ये भी अक्सर औक़ात बीवियों का ही काम होती है। बीवियाँ ऐसे समझ रही होती हैं कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो इससे भी लड़ाई नचाकी ये सब पैदा होती है। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बीवी को शॉपिंग ना कराना, किसी के बीमार होने की सूरत में एहसास हो फ़िक्र शोर ना करना, ठीक है? सुबह घर से काम जॉब के लिए निकलते वक़्त और वापसी में बीवी की तरफ मुग़ल भरी नज़र ना देखना, जाते और आते वक़्त सलाम करने की आदत का ना होना। तो क्या है ज़िंदगी के लिए चाहिए कि आते-जाते सलाम करें, अगर सुबह जा रहे हैं और आ रही हैं बीवी को अल्लाह हाफ़िज़ कह के जाएँ।
اور اچھے سے بیوی کو چاہیے کہ شوہر آئے تو اسے اچھے سے دیکھے۔ آج کے زمانے میں کام کاج کے سبب، گھر سے باہر رہنے کے سبب ایک آدھ بار بیوی کو فون کال اور میسج نہ کرنا ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس سے تو ہماری بھی اکثر لڑائی ہو جاتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ نے سارے دن مجھے کال نہیں کی، مجھے یاد نہیں کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو کال کر لیا کریں، 1-2 منٹ کی کر لیں، شوہر کو چاہیے کہ 1-2 منٹ کی کال کر لیں، لیکن کر لیں۔ آفس کا کام گھر آ کر بھی کرنے کی عادت ہونا، یہ بہت برڈن ہو جاتا ہے کہ آفس کا کام گھر میں کرتے ہیں تو بیوی کو غصہ آتا ہے کہ گھر میں تو کم از کم ہمیں ٹائم دے۔ آفس جاب سے واپسی گھر داخل ہوتے کہ بیوی کا مسکراتے چہرے سے شوہر کا استقبال نہ کرنا بہت بری لگتی ہے مجھے وہ عورتیں جو شوہر گھر آتا ہے تو منہ چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ بن صبر کے ساری پتہ ناراضگی یا غصے کی بات ہو بعد میں کر لے، لیکن ایک بار شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اسے اچھے سے ملے، اچھے سے اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ تنگ دستی، مالی مسائل میں ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، مشکلات کے وقت تنگ دستی کے وقت بیوی کا شوہر کو حوصلہ نہ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری عادات ہیں جن سے ہمارے معاشرے میں لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کسی کا ایک مذہبی ہونا اور دوسرے کا مذہبی معاملات کے رعایت نہ کرنا۔ تو آج کل تو فرقے اتنے بن رہے ہیں کہ اگر بیوی اور شوہر کے فرقے میں بڑا فرق ہے تو دونوں کے ایک دوسرے کا کمپرومائز سے چلنا چاہیے۔ لیکن یہ ساری وجوہات ہیں، میں نے تو فقط کوشش کی ہے تاکہ آپ ان سب کو دیکھیں سمجھیں، اور اگر کوئی ان سب میں مبتلا ہے تو اپنی غلطیوں کو دور کیجیے گا تاکہ آپ کا رشتہ اچھے سے گزرے۔ باقی میری طرف سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں میری میں وہ بنا سکوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اینڈ میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے۔ ان سب جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان سب میں سے اگر آپ مبتلا ہے تو آپ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔